ስለ መስጠት ነው እየተመለከትን ያለው እንቀጥላለን These few days we have been learning about giving. መስጠት ትልቅ መንፈሳዊ በረከት ነው Giving is a huge spiritual blessing. የሚሰጡ ሰዎች በዘመናቸው ሁሉ አሸናፊዎች ናቸው People that give are always victorious. ስትሰጡ ከፍ ይያላችሁ ነው የምትመጡት Every time you give, you go higher. ስትሰጡ ኪሳችሁ በገንዘብ እየተሞላ ነው የሚመጣው Every time you give, your pocket will be full. የታመሙ ሰዎች በቤታችሁ እየተፈወሱ ነው የሚመጡት Sick people around you will be healed. በደንብ ስሙኝ መስጠት በጣም መሰረታዊና በእግዚአብሔር በመስጠት ስለመስጠት ላስተምራችሁ ስል እግዚአብሔር ያስተማረኝ ለኔም ትልልቅ ነጥቦች አሉና ለምሳሌ አንድ ሰው ከዚህ ልጀምር ኢየሱስ ጌታ ነው ጸሎት ስንጸልይ ጸሎት ራሱ የሚያመጣ ይሄ እንትናል አቺቭመንት አለ ሁሉ ነገር ራሱን የቻለ አቺቭመንት አላቸው አቺቭመንት ማለት ይሁን አቺቭ መታረጉት ለምሳሌ ዲግሪ የሚማር ሰው በዲግሪው የመጨረሻው አቺቭመንት ግራጁዌሽን ነው ስለዛ ዕውቀት ይኖረዋል በዛ አቅጣጫ ላይ ደግሞ ግራጁዌት ያደርጋል አቺቭመንት ይኖረዋል ኢየሱስ ጌታ Every spiritual activity has its own achievement ምንድነው ስኬት thank you የሁሉ ነገር ስኬት አለ የሁሉ ነገር ለምሳሌ አንድ ሰው ሲጸልይ የመጨረሻው መደምደማው ምንድነው ስኬት አለው የመጨረሻ ኢየሱስ ጌታ When someone prays there are certain things the person can achieve through prayer በጸሎት አቺቭ ምናረጋው አለ There are things we can achieve through prayer የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብ አቺቭ ምናረጋው አለ And there are things we can achieve through reading the word የእግዚአብሔርን ቃል በመናገር ዲክሌር በማድረግ በማወጅ አቺቭ ምናረጋው ነገር አለ And there are things we can achieve through declaration የእግዚአብሔርን ቃል በማሰብና በማሰላሰል አቺቭ ምናረጋው ነገር አለ And there are also things we can achieve through meditation እነዚህ አቺቭመንቶች እኛ በመናደርጋቸው አክቲቪቲ ላይ የተደገፉ ናቸው All these achievements are based on the specific spiritual activity ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ጂም ሲሄድ መጀመሪያ ጂም ለመሄድ አስቡ መሄድ ሲጀምር ዓላማ አለው For instance, a person who enrolls for a gym has a purpose. ብዙ ሰው የሚመስለው አንድ ሰው ወደ ጂም ምናልባት ሲሄድ ያ ሰው ጂም ውስጥ ዝም ብሎ ስፖርት ሊሰራ አይደለም የሚሄደው A lot of people think that people that go to the gym just go there to work out. አንዳንዱ ሰውነቱን ፊዚካሉን ለመቀነስ ይሄዳል Some people go there to lose weight. አንዳንዱ ደግሞ ቦዲ ቢልድ ለማድረግ ወደ ጂም ይሄዳል And there are those that go to the gym to build their body, their muscles. አንዳንዱ ደግሞ የአትሌቶች አሉ ለአትሌት ስፖርት ወደ ጂም ይሄዳሉ And there are also athletes, they go to work out accordingly. በጣም የሚገርመው ነጥብ ደግሞ ምነግራችሁ የአትሌት ስፖርት ይሄ ምንድነው ለቅርጽ ተወዳዳሪ ስፖርት አይሆንም But the workout that the athlete will follow doesn't work for the bodybuilder. ከኔ ጋር ናችሁ አይደል አያችሁ የአትሌት ስፖርት ጂም ቅርጽ ለተወዳዳሪ አይሆንም The workout of the athlete would not work for the bodybuilder. ግን ሁለቱም ምንድነው ስፖርት ነው But both of them are still exercises. ሩጫ ሊሮጥ የሩጫ ራሱን የቻላለ የቦዲ ቢልዲንግ ራሱን የቻላለ ሰውነታችን ፊዚካላችን ሲጨምር ሉዝ ለማድረግ ደግሞ የምንሰራው ስፖርት የተለየ ነው There are specific workouts assigned for runners and there are assigned for bodybuilders and those that want to lose weight. እኔም ቦክስ ሰራ ስለነበረ ቦክስ የምንሰራው ስፖርት ብዙ ሰው የሚመስለው ለምሳሌ የቦክስ ስፖርትና የቦዲ ቅርጽ ተወዳዳሪ ስፖርቱ አንድ ሊመስላችሁ ይችላል ግን ሰማይና ምድር ነው አይገናኝም I used to be a boxer before but the exercise I used to do and the exercise bodybuilders used to do was different አይገናኝም ሰማይና ምድር ነው It's different just like how earth and heaven is different ለምሳሌ የቅርጽ ተወዳዳሪን ያንን ስፖርት እኔ ቦክሰኛ ሆኜ ብሰራ እጄን መሰንዘር አልችልም If I decided to do the workouts of a bodybuilder, then my hands will not have strength to do the boxing. እጄን ሰንዝሬ አፕሩቭመንት ምንድነው ኮምፕሊሽን ማድረግ አልችልም መወዳደርም አልችልም አቅሜ ግን እኮ ሰርቼዋለሁ ስፖርቱን Even though I did the workout of the bodybuilder, my hands won't have the strength of a boxer. ደሴም በህይወታችሁ ላይ መንፈሳዊ ከናንተ የሚጠበቅ አክቲቪቲዎች አሉ And there are in the same way there are spiritual activities expected from us. ለምሳሌ እኔ
በጸሎት የማመጣው አቺቭመንት አለ። የእግዚአብሔርን ቃል በማወጅ የማመጣው አቺቭመንት አለ። ሌላኛው ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት የማመጣው አቺቭመንት አለ፣ ውጤት አለ። ሌላኛው ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ሜዲቴት በማድረግ በማሰብ በማሰላሰል የማመጣው አቺቭመንት አለ። As I said earlier, we can achieve certain things through prayer, through meditating on the word, and also through declarations. አያችሁ እነዚህ አቺቭመንቶች የመጡት በየግላቸው ምንድናቸው? እኔ ከማደርገው ነገር የተነሳ ነው የአቺቭመንት ወደ እኔ የሚመጣው። But these achievements are assigned to the spiritual activities I decide to do. አያችሁ በጸሎት የምናመጣው አቺቭመንት አለ። የእግዚአብሔርን ቃል በማሰብ በማሰላሰል የምናመጣው አቺቭመንት አለ። እነዚህን በደንብ ጠንቅቀን ልናውቅ ያስፈልጋል። There are achievements we can bring through prayer and through the word of God, but we need to differentiate them. ክብር ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ለካ ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው በጸሎት ሁሉ ነገር አቺቭ ማድረጋለሁ ብሎ ሊያስቡ ይችላል። ግን በጸሎት ብቻ አቺቭ አናደርግም። A lot of people think they can achieve everything through prayer. በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እግዚአብሔር በአንድ ነገር ብቻ አቺቭ እንደምናደርግ ወይንም አቺቭ ታደርጋላችሁ ብሎ የሚያስብ ከሆነ የጸጋ ስጦታዎችን እግዚአብሔር አምስት አድርጎ አይሰጠንም። ኦፊሱን አምስት አድርጎ አይሰጠንም። If it was possible to achieve everything through one thing, God would not have given us 5 gifts of his grace. አያችሁ ኦፊስ አምስት ነው፣ ደግሞ የጸጋ ስጦታዎች 9 አሉ። The gifts of God are 9 and the offices assigned to the people of God were 5. አንድ ብቻ የሚያስፈልገን ከሆነ እግዚአብሔር ይሄንን አይሰጠንም። If we could have done it through only one way, God wouldn't have given us the rest. በመጽሐፍ ቅዱስ በኤፌሶ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ እርሱም ይላል አንዳንዶችን ሐዋርያት፣ ሌሎችን ነቢያት፣ ሌሎችን ወንጌል ሰባኪዎች፣ ሌሎችን እረኞች፣ ሌሎችን አስተማሪዎች እያለ ምን አደረገ? ሰጠ። የሰጠው ለምንድን ነው ካላችሁኝ አንዱ ብቻ ለቤተ ክርስቲያን ሙሉ እንዳልሆነ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ። In Ephesians, the Bible says that God chose some to be apostles, some to be prophets, and some to be teachers. God would have chosen everyone to be one thing if we could have done everything through one way. አያችሁ በአንድ ነገር ብቻ ምን ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ሁሉን ነገር አቺቭ ማድረግ አንችልም በአንድ ነገር። This shows us that we can't achieve everything through one way. በመንፈሳዊ ህይወታችን በመስጠት አካባቢ መንፈሳዊ ህይወታችን ቅርጽ ከያዘ ከተስተካከለ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ በህይወት ዘመናችሁ ሁሉ በፋይናንሻል ፕሮብሌም በህይወታችሁ ላይ አይመጣም። If your giving life is sharpened well, then you will never lack and you will never be poor. ወደንም ጠላንም እኔና እናንተ በገንዘብ መባረክ አለብን። Like it or not, you and I have to be blessed financially. አያችሁ በዚህ መነሳት አለብን። በገንዘብ ምን መሆን መባረክ አለብኝ። We have to be blessed financially. እዚህ ምድር ላይ እስካለው ድረስ ገንዘብ ያስፈልጋል። As long as we are on earth, we need money. አያችሁ ያለ ገንዘብ ሲዛሬ እግራችሁ እንኳን ጫማ ማድረግ አለባችሁ። You wear shoes for your feet. በእግራችሁ ከየትም ድረስ እንኳን ብትመጡ ምን ያስፈልጋችኋል? ጫማ ከሌለ እግራችሁ ደግሞ ምን ይሆናል? ብዙ ነገሮች ሊወጋችሁ ይችላል። ለዛ ደግሞ ሐኪም ቤት ትሄዳላችሁ። እንዴት ነው ታዲያ እንት የምትሉት? ገንዘብ ያስፈልጋል። ያለ ገንዘብ በዚህ ምድር ላይ ገንዘብ መስት እንደሚያስፈልግ ማወቅ አለብን። You might trek a long distance by your foot, but you need shoes. Or sometimes you might need to go to the hospital, but you need money for all of them. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is ለዛ Lord. ገንዘብ ምን ይለናል? ያስፈልገናል። So we need money. ለዛ ነው እግዚአብሔርም ኦሬዲ ምን ብዬ ባርኪያቸዋለሁ ይላል። That is why God said he has blessed us. እግዚአብሔር ምን ብዬ ባርኪያቸዋለሁ። God has already blessed us. ያንን በረከት ግን ወደ ፊዚካሉ ዓለም የምንገልጠው ራሱ እግዚአብሔር ሳይሆን እኔና እናንተ ነን። But we can only bring those spiritual blessings to reality by our own efforts. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. የመጀመሪያው ነጥብ ለምን እንሰጣለን? So the first point, why do we give? አያችሁ ለምንድን ነው የምንሰጠው? ለእግዚአብሔር ቤት ለምንድን ነው የምንሰጠው ካላችሁ የመጀመሪያው በህይወታችን ፍሬያማ ነን ማለታችን ነው። ማንን? እግዚአብሔርን። The first reason we give is that we are showing God we are fruitful. ምንድነው ፍሬያማ ነኝ? It's to show that we are fruitful. እግዚአብሔር በፍሬያማነት ባርኮኛል እያለን ነው። Because God has blessed us with fruitfulness. አያችሁ በህይወታችን ፍሬያማ ስለሆንን ነው የምንሰጠው። We give because we are fruitful. ፍሬያማነት የብዙ ነገር ውጤት ማለት ብቻ አይደለም። Fruitfulness is not only the result of things. ካለን ነገር ለእግዚአብሔር አለመስጠታችን በደንብ ስሙ። ካለን ነገር ለእግዚአብሔር አለመስጠታችን የሰጠህን ነገር ያንተ የሰጠኸኝ ነገር በሙሉ አንተ በዛ ላይ ሪኮግኒሽን የለህም እያልነው ነው።
Not giving to God from what we have is denying God the recognition that he has blessed us in our life. እግዚአብሔር ምን ብሎናል? ሰጥቶን ለእግዚአብሔር መልሰን አለመስጠታችን ምን እያልን ነው? እኔው ራሴ ነኝ የኔን ነገር የሰበሰብኩት የሰራሁት በሩጫዬ በትግሌ ነው ያገኘሁት ነው እያልን ያለ ነው። If we don't give to God from what he has given us, then we are saying that everything we got is through our own effort and struggle. እሺ እሰጣለሁ በሉሲ I will give. የምሰጠው በሉሲ ፍሬያማ ስለሆንኩ ነው። አያችሁ አንድ ሰው ሲሰጥ የሚሰጠው እግዚአብሔር ፍሬያማ ስላደረገው ነው። እግዚአብሔር እንዲሰራ ጉልበት ስለሰጠው ነው። እግዚአብሔር ገንዘብ የሚያመጣበትን በር ስለከፈተለት ነው። We give to God because God has made us fruitful. He has given us the health and strength to work so we can gain money. አለመስጠታችን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ እኔ በራሴ በላቤ ሰርቼ ታግዬን ያገኘሁት አንተ በእኔ ነገር ላይ ምን የለህም ቦታ የለህም ማለት ነው። Hence, not giving to God is like saying that we did it through our own strength and God has no contribution in everything. ዛሬ ጠንከር ነው ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው። I'm going to teach solid today. ሳንሰስ ስንቀር ምንድነው እያለን ያለ ነው? እግዚአብሔር ሆይ እኔ በራሴ በልፋቴ ነው ያገኘሁት ራሴ ነኝ ጤነኛ እንደሆነ ያደረኩት። So not giving to God is like saying I became healthy by my own strength and I gained money through my own strength. ያገኘሁት ገንዘብ አንተ አይመለከትም እኔው ራሴ ነኝ ያገኘሁት ማለት ነው አለመስጠታችን። It's like saying to God it doesn't concern you of what I have. በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ We can go to the book of Hebrew chapter 6 ብዙ ጊዜ ይላል በእርሷ ላይ የሚወርደውን ዝናብ የምትጠጣ መሬት ለሚያርሷትም ደግሞ የምትጠቅምን አትክልት የምታበቅል ከእግዚአብሔር በረከትን ታገኛለችና. The Bible says land that drinketh in the rain often falling on it and that proceeds a crop useful to those for whom it is farmed receives the blessing of God. 8 ላይ እንደዚህ ይላል እሾህና ኩርንችትን ግን ብታወጣ የተጣለች ናት ለመረገምም ትቀርባለች መጨረሻዋም መቃጠል ነው ይላል። It says but that which bears thorns is rejected and is nigh unto cursing whose end is to be burned. እባካችሁ በደንብ ስሙኝ። Listen attentively. ምን ይላል? ብዙ ጊዜ ይላል በእርሷ ላይ የሚወርደው ዝናብ ይላል የምትጠጣ መሬት በእርሷ ላይ ምን የሚለውን የሚዘንበውን ዝናብ የምትጠጣ መሬት ኢየሱስ ጌታ ዝናብን የሚሰጥ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። በደንብ ስሙኝ። ዝናብን የሚሰጥ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ያቺ መሬት ዝናብን ወስዳ ውሃን ወስዳ ከዛ በኋላ ምን ልሰጥ ያስፈልጋል? አያችሁ ከስር ምን ይላል? ፍሬን. The earth receives rain which is from God and after the earth receives the rain it has to bear fruits. ለሚያርሷትም ይላል ደግሞ የምትጠቅምን አትክልት የምታበቅል. And it says and it bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed. ከእግዚአብሔር በረከትን ታገኛለች። ማን ነው አሜን የሚለው? Receives blessing from God. አያችሁ ምንን ታገኛለች? ብሌሲንግን። ዝናብ ኦሬዲ ወርዶ ምድርን ያቺን መሬት ምን ያረጋታል? ያረሰርሳታል። ያቺ መሬት ምድርን አረሰርሳ ያ ማለት እግዚአብሔር ባርኳችሁ እግዚአብሔር ነገራችሁን ቀይሮ እግዚአብሔር በፍሬያማነት ባርኳችሁ ሲያበቃ ከናንተ የሚጠበቀው ምንድነው? መልካም ፍሬ ለእግዚአብሔር መልሰን ምን ማድረግ? መስጠት. What that means is when God blesses you and transforms your life, then you have to return and give to God. እግዚአብሔር ለሚሰጡ ሰዎች ምን ይላል? Because God gives to those that give. መስጠታችን በእግዚአብሔር ዘንድ ከእግዚአብሔር በረከትን ምን እንላለን? እናገኛለን. Because giving ማን to ነው God አሜን የሚል ሰው? አያችሁ አስቀድሞ የሰጠን እኛው ራሳችን ያመጣነው አይደለም። እግዚአብሔር ነው የሰጠን። እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር መልሰን ለእግዚአብሔር አያችሁ ምን ማፍራት ምድር ምን አደረገች? ፍሬ አፈራች። ምድር መልካምን ነገር ከስር ደግሞ አሜል ምንድነው? እሾክን ስታበቅል ምንድነው የሚሆነው? ከታች ምን ይላል? እሾክን ስታበቅል and the next verse እሾህና ኩርንችትን ግን ብታወጣ የተጣለች ናት ካለ በኋላ ለመረገምም ምን ትላለች? ትቀርባለች። መጨረሻዋ ምን ይሆናል? መቃጠል ይሆናል።
ወዳጆቼ በህይወታችሁ ላይ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ነገር ለእግዚአብሔር መልሳችሁ አለመስጠት ወደናንተ ሮንግ ነገር እንዲመጣ ነው ያረጋችሁ። If you don't give out of what God has given you, then wrong things will come your way. እሰጣለሁ በሉ እስቲ። I will give. እሰጣለሁ ብላችሁ አውጁ እስቲ። I will give. አያችሁ ልክ ለእግዚአብሔር መልሰን ስንሰጥ ምን ይያልነው ነው? እግዚአብሔር ሆይ የሰጠኝ ፍሬ በሙሉ ካንተ ዘንድ ነው የመጣው ወደኔ። When you give to God, what you are saying is, I am fruitful because of you. አንተ ነህ የባረከኝ፣ ታሪኬን የቀየርከው አንተ ነህ፣ ካንተ የተነሳ ነው ይሄንን ላገኝ የቻልኩት እያልነው ነው ለእግዚአብሔር መልሰን ስንሰጥ። You are giving recognition to God for all the blessings in your life. ይኸውላችሁ ፍሬ የብዙ አይነት ፍሬ አለ። There are different types of fruits. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. የመንፈስ ፍሬ አለ፣ የኑሮ ፍሬ አለ፣ የአገልግሎት ፍሬ አለ። There are spiritual fruits, there are service or ministry fruits. የመስጠት ፍሬ አለ። There are fruits of giving. አለመስጠታችን መካንነታችንን ነው የሚያሳየው። But not giving shows that we are barren. መካን ሰው ምን አለ የለውም ማለት ነው። የተቀበለው ልጅ የላትም አንዲት እህት። A barren person is someone who cannot give birth. ለእግዚአብሔር ሳንሰጥ ስንቀር መካን ነን እያልን ነው። So whenever we don't give to God, we are declaring that we are barren. እግዚአብሔር አልሰጠኝም እያልን ነው። In other words, we are saying God has not given us. ወዳጆቼ መስጠት አያያያያያ ሲ አሜን በሉ እስቲ። Shout amen. ዛሬ የሚሰጡ ሰዎች ይታየኛል። I see people that will give. እስቲ ጫዋቹ አሜን ብላችሁ ሰዱ። Shout amen. መካንነትን ከዘራችሁ ከመንገዳችሁ ላይ ስታፈርሱ ይታየኛል። Barrenness will be broken in the name of Jesus. ኢየሱስ ጌታ ነው። Glory be to ስንሰጥ Jesus. ምን ይያልን ነው? እኔ መካን አይደለሁም። But whenever we give, we are declaring that we are not barren. የሰጠኝ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው እያልን ነው። We are declaring that God has given us. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. በጣም የሚገርማችሁ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በሉቃስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ አንድ ንጉስን እንመለከታለን። We can see in the book of Luke about a certain king. ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ In Luke chapter 5 verse 13, አንድ በጣም የሚገርም አስደናቂ ንጉስ እንመለከታለን። it talks about a certain king. በዛ ዘመን በጣም ጥበበኛ ኃያል ንጉስ ነው። He was a great and mighty king during his time. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. የደረሰ ሰው አለ? ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ Luke chapter 5 verse 13. እንደዚህ ይላል። ኦኬ ወደዛ ሄዳለው። ይሄንን እንመልከት። ይኸውላችሁ በሉቃስ ወንጌል ላይ ይሄ ምንድን ለምጻሙ ሰው ይሄ ስለ ለምጻሙ ሰው ስትመለከቱ ይሄ ለምጻሙ ሰው አንድ ነገር አለ። Before I talk about the king, let's talk about the passage here. It talks about a leprous person. ኢየሱስ ነፃ ካወጣቸው በኋላ After Jesus delivered them, ነፃ መውጣታችሁን ሂዱና አለ። Jesus instructed them እጃችሁ ላይ ምን ይዛችሁ? ስጦታ ይዛችሁ that they should carry a gift ካህናት ጋር ሂዱና and go to priestess. ካህናት ጋር ሂዱ እጃችሁ ላይ ይዛችሁ ስጦታ። He told them to carry gifts and go to priest. እንዲህ ይላል። እጁንም ዘርግቶ ዳሰሰውና እወዳለሁ ንጻ አለው። ወዲያውም ለምጹ ለቀቀው ይላል። እርሱም ለማንም እንዳይናገር አዘዘው። ነገር ግን ሄደ ራስን ለካህናት አሳይ። ምን በል? ሄደ ለካህናት ምን በል? አሳይ። ለነርሱም ምስክር እንዲሆን ስለ መንጻት ሙሴ እንዳዘዘው መስዋዕትን አቅርብ አለው። ይሄንን የተናገረው ኢየሱስ ራሱ ነው። And he put forth his hand and touched him, saying, I will be thou አኖ አሜን የሚል ሰው And immediately the leprosy departed from him, and he charged him to tell no man, but go and show himself to the priest and offer for his cleanliness according as Moses commanded, for a testimony unto them. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. አያችሁ ስጦታችን ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁትን እግዚአብሔር ፈውሶኛል ስትሉ ነው ስጦታችሁን የምትሰጡት። So you give to God to show that he has healed you. እግዚአብሔር ነገሬን ቀይሮታል ስትሉ ነው ለእግዚአብሔር ስጦታ ይዛችሁ So የምትመጡት። you give to God to show that God has transformed your life. ይሄ ብሉይ ኪዳን ላይ አይደለም እየተናገረ ያለው፣ አዲስ ኪዳን ላይ ኢየሱስ ራሱ ወርድ ተወርድ ነው ያወራው። This is not in the Old Testament. This is Jesus in the New Testament instructing the person to give. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ስለ ስጦታ ትልቅ ቦታ ሊኖራችሁ ያስፈልጋል። You should give value to giving. ትልቅ መረዳት ሊኖራችሁ ያስፈልጋል። You should have understanding of giving. አያችሁ ስትሰጡ በእግዚአብሔር ቤት ላይ ስትዘሩ እግዚአብሔር
ባርከኸኛል ቴንክ ዩ ጂሰስ ስለባረከኝ ቤቴን መልካም ስላደረክ እያልን ነው እየተናገርን ነው ስጦታችን So every time you give you are declaring that God is good in your life and that he has done wonderful things ይሄ ሰው ለምጹ ምን ሆነ ከለምጹ ተፈውሻለሁ ብሎ ለመመስከር ሲሄድ ስጦታ ይዞ መጣ This man was healed from leprosy and as he went to share his testimony he carried a gift with him to the priest ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord ያ ማለት ሁሉ ነገር ከኔ ከራሴ የመጣ አይደለም ይያለን ነው ሁሉ ነገር ወደኔ መጥቷል ግን የመጣው ነገር በሙሉ የማ ከኔ አይደለም ካንተ ነው ይያለን ነው Every time we give we are declaring that God has given us all the blessing in our life ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ የድህነትን ኃይል እንመተዋለን በኢየሱስ ስም Poverty will be broken in Jesus name ድገሙና እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ድህነት ዛሬ ይመታል በሉሲ Poverty will be broken in Jesus name ድገሙና ዛሬ በሉሲ የማጣት መንፈስ የድህነት መንፈስ ከዘመኔ ላይ ከዘሬ ላይ ከኔ ህይወት ላይ ለዘላለም በሉሲ ይነሳል ብላችሁ ጮ ድገሙና የድህነት መንፈስ ይመታል ብላችሁ ጮ የማጣት መንፈስ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ይመታል ብላችሁ ጮ ወዳጆቼ እግዚአብሔር ሲባርካችሁ ሰጪ ነው የሚያደርጋችሁ Whenever God bless you he makes you a giver በጌታ ፊት ነው በዘመናችሁ ሁሉ ቤታችሁ በፈውስ ቤታችሁ በፋይናንሻል ብሬክስሩ በባለጠግነት መመላለስ ከፈለጋችሁ ሰጪዎቹ ነው If you want to experience financial breakthrough and healing then you need to give ሁለተኛው አንደኛው ነጥብ ምን ብያለሁ እግዚአብሔር ስለሰጠኝ ምን እላለሁ አመሰግናለሁ የሰጠኝ በሙሉ የኔ አይደለም ያንተ ነው አንተ ስለባረከኝ ነው የምሰጥህ ማለት ነው የመጀመሪያው So the first point as I said whenever we give we are giving to show God that he made us fruitful ሁለተኛው ምጽፉ ሰዎች ሁሉ ነገር ከራሴ ያልመጣ ስለሆነ ማለታችን ነው And the second reason we give is to show God that the blessing didn't come from us ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord ምን ይያልነው ሁሉ ነገር ከራሴ የመጣ አይደለም የመጣው ካንተ ነው ይያልን ነው We are declaring that all the blessing came from God አያችሁ የምንሰጠው የሰጠኝ አንተ ስለሆንክ ነው ማለታችን ነው የሰጠኝ አንተን የሰጠኸኝ እኔ ከራሴ ያመጣሁት አይደለም ይያልን So we are giving to say that God has given us everything በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ስትመለከቱ ዳዊት ልጁ ሰለሞን የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት በተነሳ ሰዓት ላይ ስትመለከቱ በጣም ሁለተኛ ዜና መጽሐፍ አንደኛ ዜና ምዕራፍ 4 አንደኛ ዜና መጽሐፍ ላይ ሄደን ስንመለከት አንደኛ ዜና 29 ከ4 ጀምሮ ያለውን ከፍ ባለ ድምጽ አንድ ሰው ያነብልኛል ስትመለከቱ እዚህ ክፍል ላይ በጣም አስደናቂ ነጥባል We can read the story of David on 1 Chronicles chapter 29 beginning from verse 4. ዳዊት የዳዊት ልጅ ሰለሞን የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ሲነሳ አንድ የሆነው ሪያሊቲ አንድ የሆነው እውነት ምንድነው ካላችሁኝ እሱም ይላል ደግሞ ከበሱ ዙሪያ የነበሩ በንግስና ላይ የነበሩ ሰዎች በሙሉ የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ተነሱ The Bible talks about Solomon who was initiated to build the temple of God and as he was motivated to build the house of God all the people around him also rose to build the house of God. እሺ ዛሬ በሉስቲ እግዚአብሔር ሰጪ ያደርገኛል ተቀባይ አይደለም በሉሲ መጽሐፍ ቅዱስ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ምንድነው ብፁዕ ነው ይላል The Bible says blessed is he that gives than he that receives ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord አያችሁ 29:4 ላይ የቤቶቹ ግንብ ይላል ይለበጡበት ዘንድ ከአፈር ወርቅ 3000 መክሊት ወርቅ 7000 መክሊት ጥሩ ብር በሰራተኞችም እጅ ለሚሰራው ስራ ሁሉ ለወርቁ ዕቃ ወርቁንም ለብሩም ዕቃ ብሩንም ሰጥቻለሁ ምን ብያለሁ ብሩንም ያለውን ነገር ወርቅ ይሄንን ምን ብያለሁ ሰጥቻለሁ ዛሬ በፍቃዱ ራሱን ለእግዚአብሔር የሚቀድስ ማን ነው It says even 3,000 talents of gold of the gold of Ophirai and 7,000 talents of refined silver to overlay the walls of the houses withal the gold for things of gold and the silver for things of silver and for all manner of work to be made by the hands of artifacts
And who then is willing to construct this service this day unto the Lord? አዲሱ መደበኛ ትርጉሙላን የቤቶቹ ይላል ግንብ ከላይ የቤቶቹ ግንብ ይለበጡበት ዘንድ ከአፈር ወርቅ 3000 መክሊት ወርቅ 7000 መክሊት ወርቅ መክሊት ጥሩ ብር በሰራተኞችም እጅ ለሚሰራ ስራ ሁሉ ለወርቅ ዕቃ ወርቁን ለብሩም ዕቃ ብሩን ሰጥቻለሁ። ምን ብያለሁ? ሰጥቻለሁ። ዛሬም በፍቃዱ ራሱ ለእግዚአብሔር የሚቀድስ ማን ነው? ዛሬም በፍቃዱ ምን የሚያደርግ የሚቀድስ ማን ነው? ንጉሱ ዳዊት አብረውት የሚሰሩ ሰዎችንም በዚህ ፕሮጀክት ላይ ጆይን እንዲያደርጉ ሌላ ሰው ማን አለ ብሎ ምን አላቸው? እነሱንም ጆይን እንዲያደርጉ እድል ሰጣቸው። 7 ላይ እንደዚህ ይላል ለእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት 5000 መክሊት ወርቅና 10000 ዶርክ 10000 መክሊት ብር 18000 መክሊት ናስ 100000 መክሊት ብረት ሰጡ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህ ሁሉ ዳዊት ብቻውን አይደለም የሰጠው። ዳዊት አሁን የተደረደሩ ወርቆችን ይኸውላችሁ ለእግዚአብሔር ቤት ስንሰጥ ገንዘብ ብቻ አይደለንም፣ ያለንን ነገር ሁሉ አምተን እንሰጣለን። When we give to the house of God, we don't only give money, we give everything we have. አሜን በሉ እስቲ። አያችሁ ያለንን ነገር በሙሉ ለእግዚአብሔር መልሰን ምን እናደርጋለን? እንሰጣለን። Everything ልብሳችንን ልንሰጥ እንችላለን። We can give to God, even our clothes. ጫማችንን ልንሰጥ እንችላለን። Our shoes. ወርቃችንን ልንሰጥ እንችላለን። Our gold. ያለንን ነገር ሁሉ ይኸውላችሁ ዳዊት የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ባለው አቅም ልክ ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ሰጠ። እሱ ብቻ አይደለም፣ በንግስናው ጋር አብረው የነበሩ ሰዎች ነበሩ፣ ካቢኔዎች ነበሩ። እነሱ ካቢኔዎችም ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ምን አደረጉ? ገንዘባቸውን፣ ሀብታቸውን፣ ያላቸውን ነገር አወጡ። David gave everything he had to God, and those around David also decided to give to God. ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም የሚገርመውና የሚያስደንቀው ደግሞ ዳዊት ይሄን ሁሉ ካደረገ በኋላ ከራሴ አውጥቼን የሰጠሁት አይደለም ያለው። But after David gave all this, 14 ላይ እንደዚህ ያለ ሁሉ ካንተ ዘንድ ነውና አለ። ማን ነው ጮኸ አሜን የሚል ሰው? David in verse 14 said everything is from the Lord. አያችሁ ሁሉ ካንተ ዘንድ ነው። ያገኘውት ነገር ወደኔ የመጣው ሀብቱ በሙሉ ከማን ነው? ከራሴ አይደለም። የመጣው ከማን ነው? ካንተ ዘንድ ነው። ማን ነው ጮኸ አሜን የሚል ሰው? እግዚአብሔር ሲሰጣችሁ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ነገር ሁሉ መልሳችሁ ስትሰጡ ራሳችሁ የራሳችሁ ሳይሆን ራሱ እግዚአብሔር ምን ያደረጋችሁ የሰጣችሁ መሆኑን እያሳያችሁ ነው። ማን ነው ጮኸ አሜን የሚል ሰው? Whenever you give to God, you are showing him that everything you have is from him. ራባሻክ ሁሉ ይላል ካንተ ዘንድ ነውና ከእጅህም የተቀበልነውን ምን ብለናል? ሰጥተንሃል። ይህን ያህል ችለን ልናቀርብልህ እኔ ይህን ሁሉ ችዬ ላቀርብ ልንሰጥ እኛ ማነን? እኔ ማነኝ? ኦ ማይ ጋድ እኔ ማነኝ? ሕዝቤስ ማን ነው? But who am I and what is my people that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. አንዳንድ ሰዎች ለእግዚአብሔር ቤት ከሰጡ በኋላ እኔ ይላሉ። ወዳጆቼ ዳዊት ይሄን ሁሉ ከሰጠ ካደረገ በኋላ ይሄን ሁሉ ማድረግ እንድችል እኔ ማን ነኝ? Some people brag after giving to the house of God, but David said, who am I that I should give unto you? ማን ነው ጮኸ አሜን የሚል ሰው? እኔ ምንድነኝ? ማን ነኝ? ይሄን ሁሉ አድርጌያለሁ። ማድረግ የቻልኩት ከራሴ አመንጭቼ አይደለም፣ ከራሴ የመጣ አይደለም። የሰጠኸኝ አንተ ነህ። ማን ነው ጮኸ አሜን የሚል ሰው? እግዚአብሔር ሰጥቶኛል የሚል ጮኸ አሜን ብሎ ይወስዳል። ዛሬ የመስጠት ኃይል ከፊታችሁ እንዲቀድም በኢየሱስም ጸልያለሁ። ሰጪዎች እንድትሆኑ በኢየሱስ። ማን ነው ጮኸ አሜን የሚል ሰው? እስቲ እኔ ሰጪ ነኝ ብላችሁ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። ድገሙና እኔ ሰጪ ነኝ በሉ።